ریسرچرز ورلڈ کے معزز ناظرین کرام، میں ریسرچر مہشاد آپ کے لیے لائی ہوں کالا جادو سے متعلق ایسی خفیہ معلوماتی ویڈیو جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ناظرین کرام، کالا جادو ایسا ٹاپک ہے جو کہ انتہائی وسیع ہے اور اس میں معلومات کا ایک سمندر موجود ہے، تو لہٰذا اس کی مکمل معلومات کو پارٹ 1، 2 اور 3 میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پارٹ 1 میں ہم جادو کی مکمل تاریخ، جادو کی قسمیں اور اس کی انسان پر ظاہر ہونے والی علامات کا ذکر کریں گے۔ پارٹ 2 میں ہم جانیں گے کہ ہم جادوگر کو کیسے پہچانیں، جادوگر کہاں بیٹھ کر یہ علم کرتے ہیں اور جادو میں کون کون سے جانوروں کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں اور جادو کے اصول کیا ہیں۔ پارٹ 3 میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ کالا جادو کے زیر اثر آ گئے ہیں تو اسے کیسے ختم کیا جائے اور کالا جادو کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد محض صرف اتنا ہے کہ آپ کے دل میں اس طلسماتی کالے عمل کو لے کر نفرت پیدا کی جائے، آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ عمل کتنا غلیظ ہے اور اگر آپ کالا جادو میں مبتلا ہے تو اس سے آپ کو کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ کالے جادو کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کی قسمیں اور علامتیں کیا کیا ہیں۔ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے جنات کو بنایا اور ان کے ساتھ ایک اور مخلوق بنائی جس کا نام بن تھا۔ جنات نے بن نامی مخلوق کا زمین پر قتل و غارت شروع کر دیا کیونکہ جنات طاقت میں زیادہ افضل تھے۔ جنات کو روکنے کے لیے اللہ نے زمین پر فرشتوں کو بھیجا اور پھر یہ جنگ جنات اور فرشتوں کے درمیان شروع ہو گئی۔ واضح رہے کہ اس جنگ میں عزازیل یعنی کہ ابلیس بھی شامل تھا۔ ابلیس اس وقت انتہائی فرما بردار اور عبادت گزار تھا۔ زمین کو جنات کے شر سے چھٹکارا دلانا کوئی آسان کام نہ تھا اور اس کام کا سہرا بھی عزازیل کے سر ہی تھا۔ اتنے میں اللہ پاک نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ابلیس کو لگا کہ وہ خلیفہ یہ خود ہی ہے کیونکہ اس سے زیادہ عبادت گزار اور نیک اللہ کی مخلوق میں سے کوئی نہیں۔ جب عزازیل کو معلوم ہوا کہ خلیفہ وہ نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہے تو اس کے اندر جلن اور حسد شروع ہو گیا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اس وقت عزازیل نے یہ وعدہ کیا کہ وہ انسان کو دائیں بائیں ہر جگہ سے ان پر حملہ کرے گا۔ اصل میں ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات کی طرح آگ سے ہی بنا تھا، اسی لیے ابلیس پر غالب گمان شر کا زیادہ تھا، لہٰذا وہ نت نئے طریقے انسانوں کو بہکانے کے لیے استعمال کرتا تھا اور کالا جادو بھی انہی بہکانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ پاک نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ان جنات میں سے کچھ شیاطین جنات لوگوں کو جادو سکھانے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے ہاروت و ماروت کو بھیجا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، حالانکہ وہ بتاتے بھی تھے کہ جادو کفر ہے لہٰذا نہ سیکھا جائے، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ انہیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، پر لوگ باز نہیں آتے تھے۔ ہاروت و ماروت سے جادو سیکھنے والے لوگ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق ڈالتے تھے، حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ جس نے جادو سیکھا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ معتبر تاریخوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نمرود کے زمانے میں حکمہ بابل نے 6 ایسے عجیب و غریب طلسماتی چیزیں تیار کی تھیں جن تک عقل و فہم کی رسائی ناممکن ہے۔ نمبر 1، انہوں نے ایک بت بنایا تھا۔ اس بت کی یہ خاصیت تھی کہ جب کوئی چور یا جاسوس شہر میں داخل ہوتا تو یہ بت خود بخود بولتا، اس سے لوگوں کو سمجھ آ جاتا کہ کوئی چور یا جاسوس آیا ہے اور وہ اس کو تلاش کر کے فوراً گرفتار کر لیتے۔ نمبر 2، ایک نکارہ اس قسم کا بنایا تھا کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ نکارے پر چوٹ مارتا تو اس میں سے آواز آتی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلانا کے پاس ہے یا فلاں جگہ پر ہے۔ نمبر 3، ایک آئینہ اس قسم کا بنایا تھا کہ جو غائب انسان کا حال بتاتا تھا کہ وہ انسان اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے۔ نمبر 4، ایک ایسا حوض بنایا تھا کہ جس کے کنارے جشن کے موقع پر لوگ جمع ہو کر مختلف قسم کے شربت اس حوض میں ڈالتے تھے اور جس وقت ضرورت ہوتی تھی وہی شربت اس شخص کو مل جاتا تھا۔ نمبر 5، ایک ایسا تالاب بنایا تھا جس سے مختلف مسائل حل کیے جاتے تھے۔ اگر کسی چیز کے متعلق 2 شخص دعوے دار ہوتے تو وہ دونوں اس تالاب میں اترتے تھے اور جو حق پر ہوتا تھا تالاب کا پانی اس کی ناف تک آتا اور مخالف اس پانی میں غرق ہو جاتا۔ نمبر 6،
नमरूद के महल के दरवाजों पर एक ऐसा दरख्त लगा था जिसका साया आदमियों की तादाद के मुताबिक घटता और बढ़ता था। तारीख की किताबें हमें बताती है कि क़याम हिंदुस्तान में इसी सहरे बाबुल का राज था। आइए जानते हैं कि जादू की कौन कौन सी किस्में हैं। जादू की पहली किस्म वो है जिसमें जिन या शैतान को अपने काबू में किया जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जादू की यही किस्म कसरत से राइज है। इस किस्म के जादू में भवानी, काली माता और हनुमान की दुहाइयां देकर इनके आस्थानों पर खुशबू या जानवर की या कभी कभार इंसानों की भी भेंट चढ़ाई जाती है। जादू की दूसरी किस्म वो है जिसमें रूह को अपने काबू में किया जाता है और ये रूह किसी खबीस की होती है। इसके मुर्दा जिस्म पर ऐसे ऐसे अल्फाज पढ़े जाते हैं जिनमें बड़े बड़े शैतान का जिक्र हो और इस खबीस रूह को अपने ताबे किया जाता है और इसे नौकरों की तरह काम लिया जाता है। अक्सर आपने कब्रिस्तानों पर जादू के अमल के बारे में सुना तो जरूर होगा। कब्रिस्तान पर होने वाले अमल जादू की इसी किस्म से ही ताल्लुक रखते हैं। जादू की तीसरी किस्म ये है कि किसी इंसान की सोचने समझने की सलाहियत खबीस रूहों या जिन्नात के जरिए से खत्म कर दी जाती है। हत्ता कि इंसान को सामने की चीज नजर नहीं आती और अगर नजर आती है तो हौलनाक सूरत में। फिरौन के जादूगरों ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इसी जादू से ही बनाए हुए अजदा का इस्तेमाल किया था और इस अमल में भी शैतान के नामों की दुहाई दी जाती है और इनकी हद से ज्यादा ताजीम की जाती है। जादू की चौथी किस्म ये है कि किसी खास अशिया से अजीबोगरीब नज़ारे लोगों को मुशाहिदा कराए जाते हैं। आइए जानते हैं कि काला जादू के इंसान पर जाहिर होने वाली अलामात क्या है और काले जादू के अमल किन किन कामों को करने की कुदरत रखते हैं। काला जादू की एक सूरत ये है कि मियाँ बीवी मोहब्बत से रहते थे कि अचानक मर्द अपनी बीवी से नफरत करने लगे। इस मकसद के लिए जादू का अमल मर्द के लिए किया जाता है। दूसरा ये कि औरत अपने शौहर को बुग़्ज़ की नजर से देखने लगती है। जादू से पहले वो अपने शौहर की ताबेदार थी पर जादू के बाद वो अपने शौहर को हकीर समझे। इस सूरत में जादू का अमल औरत के लिए किया जाता है और जब जब औरत की नजर शौहर पर पड़ती है उसका बुग़्ज़ बढ़ता है। तीसरा ये कि औरत को शादी करने से काला जादू की मदद से लेकर रोक दिया जाए। लोग अगर ऐसी औरत के पास निकाह का पैगाम लाते हैं तो वो औरत साफ इनकार कर देती है। चौथा ये कि कुंवारी लड़कियों का पैगाम आना बंद हो जाए और कहीं से रिश्ता ना आता हो। पांचवा ये कि मर्द अपनी बीवी बच्चों से नफरत करने लगे। छठा ये कि एक किस्म का काला जादू बकरियों के लिए किया जाता है और इनके बच्चे मरने लगते हैं और काला जादू का अमल बकरियों के रास्ते पर डाल दिया जाता है और अगर बकरियां इससे फलांग ले तो वो जादू की जिद में आ जाती हैं और इसके बच्चे मर जाते हैं। सातवां ये कि एक किस्म का अमल जानवरों के लिए भी है। इस अमल से जानवर के जोड़े एक खास किस्म की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। एक किस्म का जादू दूध देने वाले जानवरों पर भी किया जाता है और इससे दूध आना बंद हो जाता है। एक और अमल इंसान की औलाद को मारने के लिए किया जाता है। इस जादू के बाद औलाद मर जाती है। जादू की एक किस्म इंसान के शीरख्वार बच्चे के लिए भी है। इस अमल में मौक्किल इस बच्चे को बहराए कलजम का पानी पिला देते हैं और पीते ही वो बच्चा बीमार हो जाता है और मर जाता है। एक और जादू ये है जिसमें मंगल या जुम्मे के दिन औरत का पुतला बनाकर रास्ते में डाल दिया जाए और अगर वो औरत इस पुतले को फलांग ले तो उसके पेट से सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। इस अमल के मौक्किलीन मगरिब अक्सा की एक बूटी जो कि दरिया के किनारे पाई जाती है इस औरत को खिला देते हैं। इस बूटी की ये तासीर है कि नर औलाद की पैदाइश बंद हो जाती है। नई दुल्हन के लिए भी जादू किया जाता है। दुल्हन अपने शौहर को बुग़्ज़ की नजर से देखती है। एक और शहर में मर्द के जोड़ों में अचानक तकलीफ पैदा हो जाती है। एक किस्म का जादू ऐसा है कि औरत के पेट या सर में पानी पैदा हो जाता है। एक किस्म का जादू ऐसा है कि औरत बदसूरत नजर आती है। एक किस्म के जादू में औरत के यहाँ औलाद की पैदाइश बंद हो जाती है। एक किस्म के जादू में इंसान का माल मवेशी सब खत्म हो जाता है। मियाँ बीवी में जुदाई पैदा हो जाती है। घर वालों में मोहब्बत और खुलूस नहीं रहता। सब एक दूसरे को बुरा और दुश्मन समझने लगते हैं। एक और किस्म के जादू में मर्द या औरत ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं कि किसी भी इलाज मुआवजे से सेहतयाब नहीं होते। एक किस्म में मियाँ बीवी दूसरे लोगों की नजरों में हकीर हो जाते हैं। मर्द के पास कोई मालो दौलत नहीं रहता, वो खाली हाथ हो जाता है। जो औरत साहिब जमाल होती है उसका हुस्न मस्क कर दिया जाता है और वो लोगों की नजरों से गिर जाती है। नाज़रीन कराम, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम जादूगर को पहचानें।
آخر جادو کا عمل کیسے اور کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے؟ ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔